दस दईए कि किसानां दी केंद्र दे नाल अज मीटिंग है। हरसिमरत बादल ने इस बाबत ट्वीट किया। किसानां दी केंद्र दे नाल अज मीटिंग, हरसिमरत बादल ने इस मीटिंग के बाबत ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, यानी कि मीटिंग तो हुई है। हरसिमरत दा तंज है कि देर आए दुरुस्त आए। तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अकाली दल भी इसकी ही कर रहा सी मंग। अकाली दल दी इसकी ही मंग कर रहा सी कि एक मीटिंग होवे और मीटिंग दे विच किसानां दे खदशे जिहड़े ने वो दूर हो। इसे करके ही जिहड़ा है वो अस्तीफा दिता गया नज़र आया सी, क्योंकि जो गल नहीं सुनी गई ये कहा गया सी कि कानून पास तो पहला किसानां दे नाल एक गलबात हो जावे तां उस तो बाद जिहड़ा है वो हो सकदा सिरे चढ़ जावे मसला। पर यह मुलाकात नहीं हुई और आज मुलाकात होने जा रही। सो पहला भी एक सद्दा आया सी जिसनूं किसानां ने ठुकरा दिता सी। सो फिलहाल यह सद्दा आया और इस ते हरसिमरत बादल ने ट्वीट किया है, देर आए दुरुस्त आए, फाइनली goal decides to address farmer issues and meet the farmer organized. This is what Akali Dal was demanding all along. सो साफ तौर पर इस तरह के नाल ये ट्वीट जिहड़ा है वो किया गया हरसिमरत बादल के वल्लों। उन्होंने ट्वीट के जरिए इस मीटिंग नूं लैके एक संतुष्टि जाहिर की है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि यही मांग की जा रही थी और हुण ये मांग जिहड़ी है वो पूरी हो गई। दस कि हरसिमरत दा तंज है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसे दी मांग की जा रही थी और ट्वीट किया गया इस फोटो के नाल, यानी कि किसानां दे धरने नूं जिहड़ा इस दे विच दर्शाया भी गया कि वड्डी तादाद च किवें ये धरने ते बैठे हुए ने किसान। और ट्वीट के जरिए जिहड़ा है वो कहा गया हरसिमरत बादल के वल्लों कि देर आए दुरुस्त आए। साफ तौर पर ट्वीट की कॉपी तुसीं वेख सकते हो। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने MSP नूं लैके भी कहा कि इशू जिहड़े ने इंश्योर सेंट्रल गवर्नमेंट जिहड़ी है वो सुनेगी और समस्या का समाधान होएगा। एक सकारात्मक ट्वीट कह सकते हैं इसनूं और नाल ही तो कुछ तंज भी जिहड़े ने वो केंद्र ते नज़र आए। सो अज जी है मीटिंग होने जा रही है और 11:30 बजे का समय वेखना होगा कि आखिरकार की तस्वीर होएगी। उस चलदे मानसा साडे पत्रकार अमरजीत ने साडे नाल गलबात दे रही। अमरजीत, जानना चाहांगे अगर इन्हां किसानां दी गल कीती जावे तां की कुछ उम्मीदां लगा के बैठे हुए ने अज, क्योंकि धरना दा बादस्तूर जारी है। बिल्कुल गुरजोत, दसना चाहूँगा किसानों वालों खेती कानून नूं रद्द करवाउण दे लई 31 किसान जथेबंदियां दे सद्दे उपर जिहड़े धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। रेलों के जिहड़े चक्के भी जाम किए हुए सी, उद्योग घराणिਆਂ ਦੇ उद्योग घोरे हुए सी ते दूजे पासे जिहड़ा पेट्रोल पंपां दे उपर भी धरना प्रदर्शन चल रहा सी। ते हुण केंद्र सरकार वालों एक चिट्ठी भेजी गई सी, बुलावा आया गा ते किसान जिहड़ियां सरकार दे नाल मीटिंग लई जिहड़े पहुंचणगे। अगला सिੱਟਾ की निकलदा है मीटिंग तो बाद पता लगू, पर किसानां ने एक चिट्ठी जिहड़ी चेतावनी दित्ती हुई है, अगर केंद्र सरकार वालों ये कानून रद्द ना किया तो अपना संघर्ष जारी रखेंगे, मगर नहीं हटने। दूजे पासे भारतीय किसान यूनियन उगराहां वालों चाहे रेलवे ट्रैक छड्ड दिते गए ने, पर वो रेलवे ट्रैक छड्डण तो बाद जिहड़ा हुण भाजपा दे जिहड़े वर्कर ने, चाहे कोई लीडर आगू आ, उन्हां दे घरां दे अगे जिहड़ा पक्का मोर्चा लगाया जाऊगा इस कानून नूं रद्द करवाउण दे लई। साडे नाल किसान आगू हैगे अगे गल करांगे किसानां दे नाल। की कहोगे, रेलवे ट्रैक कोई छड्ड दिता, अगला संघर्ष किस तरह बढ़िया? ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਅਸੀਂ ਛੱਡਤਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਧਰਨੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮੌਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਨੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ 50 ਥਾਈਂ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ 63 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। भाजपा के आगुओं के 12 अगे बैठांगे। जो मोदी सरकार है मोदी सरकार है ये रावण नूं फूकणगे होर लोग। तां असीं मोदी सरकार दे 25 तरीक नूं सारे किसानां नूं लैके, मजदूरां नूं लैके, आड़तीआं नूं लैके, ट्रक यूनियनां नूं लैके, जिन्ने भी छोटे करियाने वाले स्टोरां वाले ने उन्हां नूं नाल लैके असीं मोदी दा पुतला फूकांगे। 25 वाले दिन असीं संघर्ष नूं होर तिखा कर रहे हां, ना कि घरीं बैठे हां। असीं संघर्ष लम्मा करके होर सरकार नूं चेतावनी देण जा रहे हांगे, ऐ नहीं हैगा भी असीं घरे बैठांगे। अज केंद्र सरकार दे नाल तुहाडी जिहड़ी मीटिंग दा सिलसिला शुरू होना गा,
ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੂ? ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ? ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਦੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਮੱਠਾ ਪਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੇਲਾਂ ਵੀ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਰੇਲਾਂ ਵੀ ਰੋਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਿੱਖੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਘੇਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਰਜੀਤ, ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦੱਸਵੇ ਕਿ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 4-5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਟ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਲੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ 4-5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 77 ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਇਹ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो किसान जथेबंदी दे वल्लों अबोहर दे विच धरना दिता गया। किसानां ने मार्केट कमेटी दे दफ्तर दा घेराव कीता। झोने दी खरीद नूं लैके इह घेराव कीता गया, जिथे समस्यावां धरनियां ते आ रहीआं ने खेती कानूनां नूं लैके, जिथे धरने ने और उत्थे ही दूसरे पासे झोने दी खरीद नूं लैके समस्यावां आ रहीआं ने और उस तों बाद इह धरने जिहड़े ने उह लगदे नज़र आ रहे ने। भारतीय किसान यूनियन फाजिलका दे वल्लों ये सब किया गया। उन्होंने धरना लगाया और इस दे लई अपने हक की मांग की है। इन्हां अफसरां ते डिपेंड करता है भी जे अज ही मन जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो जिवें जो जा हाल ही चाहे होंगे है वो जा इन्हां नूं मिल जूगा। रिस्पॉन्स इन्हां नूं असीं देंगे, पर लुੱਟ नहीं होंदी। लुੱਟ नहीं, गुंडा टैक्स है। जिवें खनन माफिया का गुंडा टैक्स चलता है उस तरह गुंडा टैक्स है। गुंडा टैक्स इत्थे मार्केट कमेटी के अफसर तो लेके MLA MP मुख्यमंत्री तक जाता है। क्यों आपां नूं लगदा भी 50-100 रुपये हज़ारां की गिणती च झोना, हज़ारां कुआंटल झोना एक दिन च तुलदा है। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਤੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ 4 ਕਿਲੋ ਕੁਆਂਟਲ ਪਿੱਛੇ 3 ਕਿਲੋ 4 ਕਿਲੋ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਝੋਨੇ ਨੂੰ। ਜਿਹਦਾ 100 ਕੁਆਂਟਲ ਝੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 96 ਕੁਆਂਟਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ 97 ਕੁਆਂਟਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ 4 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟਲ ਦੀ ਕਾਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਆੜਤੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਲਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਗਿੱਲਾ ਹੈਗਾ ਕੀ? ਗਿੱਲਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਢੇਰੀ ਚ ਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਾਰਡ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਸਚਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਸਚਰ ਹੈ, ਰੂਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ 14% ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਨਾ ਖਰੀਦੋ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪੇ ਆਪਦਾ ਖਿਲਾਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲਵਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 29 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। तो किसानों का संघर्ष लगातार जारी और रेलवे ट्रैक से डटे हुए ने। सीधा चलते जंडियाला साडे नाल पत्रकार अश्विनी ने मौजूद। अश्विनी, जानना चाहांगे इन्हां किसानां दी गल कीती जावे तां की कुछ किया जा रहा अज, क्योंकि अज खास दिन है, मीटिंग है केंद्र दे नाल। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇਵਦਾਸਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਵਾ ਸਾਡਾ 17 ਤਰੀਕ ਤੱਕ 3 ਦਿਨ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਖੜੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ बिल्कुल किसानों के नाल गलबात कीती जावे। अश्विनी की कुछ कह रहे ने? हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਨਾ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਈ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਟਰ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ 14 ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇਹ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ MSP ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ MSP ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪਾ ਦਿਓ ਵੀ MSP ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂਗੀ। MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਫਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦੂਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਲੋ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ ਇੱਕ, 18 ਦਾ ਹੋਰ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੇ ਬਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਗੋ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਫੇਰੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 250 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਵੀ MSP ਸਾਡਾ ਹੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਲਿਆ ਵਾ। ਐਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਵਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ,
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਦਾਖਲ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਪਣ ਵਿਖਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਥੋਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਵਾਜਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਢਾਹ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਜਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵਪਾਰ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਮਸੇ ਗੰਭੀਰ ਨੇ, ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।